आज सेसन रे आम डिस्कसन करवा पिलामाने चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी टॉप सिलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन गुड़ाक एम डिस्कस करवा आगामी एसएसडी सेवक सेविका एग्जाम आपण क्लास टी बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो चलतु पिलामाने स्टार्ट करवा क्लास। तो फास्ट क्वेश्चन रही पिलामाने केउटी शिशुर जन्मगत आवेग अटे। तो चारोटी ऑप्शन देछि पिलामाने तो भितरु कोटा गोटे शिशुर जन्मगत आवेग अटे। ऑप्शन ए रे देछि पिलामाने ईर्षा देछि, बी रे देछि भय, सी रे देछि विरक्ति, डी रे देछि पिलामाने आनंद। तो भितरु कोटा गोटे शिशुर जन्मगत आवेग कोटा राइट आंसर पिलामाने माने रखिबे पिलामाने भय ना भय पिलामाने। तो शिशुटी केतेबेले भय करथाय जेतेबेले कि विभिन्न वस्तु घटना परिस्थिति देखि शुणी शिशुटी भय करिथाय। तो भय होउची पिलामाने शिशुर गोटे जन्मगत आवेग अटे माने रखिबे। राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर बी पिलामाने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा केउटी केवल शैक्षिक दृश्य उपकरण अटे। तो भितरु पिलामाने कोटा गोटे शैक्षिक दृश्य उपकरण अटे। ऑप्शन ए रे देछि टेलीविजन देछि, बी रे देछि चलचित्र, सी रे देछि नमूना, डी रे देछि टेप रेकर्डर। कोटा राइट आंसर इजिबो पिलामाने ऑप्शन नंबर सी नमूना पिलामाने माने रखिबे। नमूना शैक्षिक दृश्य उपकरण अटे माने रखिबे। तो टेलीविजन एंड चलचित्र ए दुईटी केउ उपकरण पिलामाने माने रखिबे। एडा होछि पिलामाने दृश्य श्राव्य उपकरण माने रखिबे। देखि पारिबे शुणी मध्य पारिबे ताको हम कहि थाउ पिलामाने दृश्य श्राव्य उपकरण बोली कहि थाउ। तो टेप रेकर्डर एडा होछि पिलामाने श्राव्य उपकरण माने रखिबे। राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर सी पिलामाने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा केउटी शिक्षार्थीर बौद्धिक गुणावलीर सूचक नुहे। तो भितरु पिलामाने कोटा गोटे शिक्षार्थीर बौद्धिक गुणावलीर सूचक नुहे। स्मरण देछि, विस्मरण देछि, चिंतन देछि, पुनर्बलन देछि। कोटा राइट आंसर पिलामाने माने रखिबे। राइट आंसर इजिबो पिलामाने ऑप्शन नंबर डी पुनर्बलन माने रखिबे। तो राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर डी एडा होछि पिलामाने शिक्षार्थीर बौद्धिक गुणावलीर सूचक सूचक नुहे पिलामाने माने रखिबे। शिक्षार्थीर बौद्धिक गुणावलीर सूचक नुहे। तो राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर डी पिलामाने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा शिशु केउ माध्यम प्रथम शिक्षा लाभ करिथाय। शिशु केउ माध्यम प्रथम शिक्षा लाभ करिथाय। पर्यवेक्षण माध्यम ना अनुकरण माध्यम ना अनुभूति माध्यम ना परीक्षण माध्यम। कोडा राइट आंसर माने रखिबे पिलामाने। राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर बी अनुकरण। अनुकरण माध्यम प्रथम शिक्षा लाभ करिथाय। तो अनुकरण कौन पिलामाने अनुकरणर अर्थ कौन पिलामाने माने रखिबे। अनुकरणर अर्थ होछि अन्य जनकर अभ्यास कार्यकलाप नकल बा कॉपी करी निजे अन्य को प्रदर्शन करिबा ताको हम कहि थाउ पिलामाने अनुकरण बोली कहि थाउ माने रखिबे। तो अनुकरण माध्यम प्रथम शिक्षा लाभ करिथाय शिशुटी माने रखिबे। राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर बी पिलामाने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा मनोवृत्ति हेउछि एक निर्दिष्ट कार्य पई प्रस्तुति अवस्था एहा केउ मनोविज्ञानी मत। मनोवृत्ति होउछि एक निर्दिष्ट कार्य पई प्रस्तुति अवस्था एडा होउछि पिलामाने काहार मत पिलामाने वारेन रो ना आल्पोर्ट ना लिंडबर्ग ना बाल्दिन। मोस्ट इंपोर्टेंट पिलामाने एडा होउछि पिलामाने वारेन को मत माने रखिबे। राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पिलामाने केउटी अप्रीतिकर आवेग। तो चारोटी ऑप्शन देछि पिलामाने तो भितरु कोटा गोटे अप्रीतिकर आवेग भय ना अनुराग ना ईर्षा ना क्रोध पिलामाने। तो भितरु कोटा गोटे अप्रीतिकर आवेग कोटा राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर बी पिलामाने अनुराग माने रखिबे। अनुराग होउछि पिलामाने गोटे अप्रीतिकर आवेग। तो आउ कोन कोन पिलामाने अप्रीतिकर आवेग आसुछि माने रखिबे। आनंद हेइ गला पिलामाने आनंद तापर हेइ गला स्नेह तापर होउछि पिलामाने प्रेम
ମମତା ଏସବୁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅପ୍ରୀତିକର ଆବେଗ ଅଟେ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଭୟ, ହିର୍ଷା, କ୍ରୋଧ ପିଲାମାନେ ବିରକ୍ତି ଏସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରୀତିକର ଆବେଗ ମନେ ରଖିବେ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଭୟ, ହିର୍ଷା, କ୍ରୋଧ, ବିରକ୍ତି ଏସବୁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରୀତିକର ଆବେଗ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ଆବେଗ କେଉଁଟା? ତ ଅନୁରାଗ ପିଲାମାନେ। ଅନୁରାଗ ହେଇଗଲା, ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସ୍ନେହ ହେଇଗଲା, ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା, ମମତା ହେଇଗଲା ଏସବୁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅପ୍ରୀତିକର ଆବେଗ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀର ସୋପାନ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ପ୍ରଣାଳୀର ସୋପାନ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ନା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ନା ଫଳାଫଳର ପ୍ରୟୋଗ ନା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିରୂପଣ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ? ଫଳାଫଳର ପ୍ରୟୋଗ ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀର ସୋପାନ ନୁହେଁ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ବିକାଶର ମୂଳନୀତି ବିଧି ଠାରୁ ଅଲଗା? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବିକାଶର ମୂଳନୀତି ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଗତି ନା ବୃତ୍ତିଗତ ନିପୁଣତା ହଠାତ୍ ହାସଲ ନା ଧାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନା ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ବୃତ୍ତିଗତ ନିପୁଣତା ହଠାତ୍ ହାସଲ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବିକାଶର ମୂଳନୀତି ବିଧି ଠାରୁ ଅଲଗା ଅଛି। ତ ବିକାଶ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଗତି କରିଥାଏ, ବିକାଶର ଏକ ଧାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ବିକାଶ ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏସବୁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବିକାଶର ମୂଳନୀତି ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବୃତ୍ତିଗତ ନିପୁଣତା ହଠାତ୍ ହାସଲ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବିକାଶର ମୂଳନୀତି ନୁହେଁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁ ନୀତିଟି ଅନ୍ଧଦୃଷ୍ଟି ମତବାଦ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧଦୃଷ୍ଟି ମତବାଦ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ବା ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ? ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନୀତି ନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୀତି ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନୀତି ନା ଫଳାଫଳ ନୀତି ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ ଏ ଭିତରୁ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ? ଫଳାଫଳ ନୀତି ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଏକ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବିରେ ଦେଇଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛି, ସିରେ ଦେଇଛି ସକ୍ରିୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇଛି, ଡିରେ ଦେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁ ସୋପାନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ନିୟମ ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସୋପାନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ନିୟମ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପରୀକ୍ଷକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଠାରୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, ବିରେ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସର୍ବଦା ସମାନ ହେବ, ସିରେ ଦେଇଛି ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସହଜରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଡିରେ ଦେଇଛି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସମାପନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଏକ ନିୟମ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ? ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସହଜରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସମାପନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଏକ ନିୟମ ନୁହେଁ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସ୍ଥିତି ଆକଳନ କରାଯାଏ? ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ନା ସାମଗ୍ରିକ ନା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ନା ନୈଦାନିକ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ସାମଗ୍ରିକ। ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସ୍ଥିତି ଆକଳନ କରାଯାଏ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଜଣେ ଲୋକର ପ୍ରକୃତ ବୟସ 50 ହେଲେ ତାର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ କେତେ ପିଲାମାନେ? ଜଣେ ଲୋକର ପ୍ରକୃତ ବୟସ 50 ହେଲେ ତାର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ କେତେ ହେବ? କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ? 40 ହେବ ନା 36 ହେବ ନା 54 ହେବ ନା 72 ହେବ ପିଲାମାନେ? କେତେ ହେବ ମନେ ରଖିବେ? 36 ହେବ ପିଲାମାନେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ହରଲୋକଙ୍କ ମତରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାଟି
ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସେ ପ୍ରାୟ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ ପିଲାମାନେ? ହରଲୋକଙ୍କ ମତରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାଟି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସେ ପ୍ରାୟ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଜାଣିଥାଏ? କେତୋଟି ପିଲାମାନେ? 40,000 ନା 45,000 ନା 50,000 ନା 55,000 ପିଲାମାନେ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ 50,000 ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଜାଣିଶୁଣି ଜଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅବିକଳ ନକଲ କଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଅଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ କହିବା ନା ଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ କହିବା ନା କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ କହିବା ନା ଅର୍ଥହୀନ ଅନୁକରଣ କହିବା ପିଲାମାନେ? ଜାଣିଶୁଣି ଜଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅବିକଳ ନକଲ କଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ ଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟାୟନ ବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଷ୍ଠତା ଦେଖାଯାଏ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟାୟନ କଲାବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଷ୍ଠତା ଦେଖାଯାଏ? ସୀମିତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ମୂଲ୍ୟାୟନ କଲାବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଷ୍ଠତା ଦେଖାଯାଏ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟି ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ କରିବାର ଯୁକ୍ତି ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ରୁ ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ କରିବାର ଯୁକ୍ତି ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ରହିଛି ବିରକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିଯୁକ୍ତି ନୁହେଁ, ନା ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ, ନା ଆଚରଣକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ ସପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ, ନା ମନ ଓ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ? ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ କରିବାର ଯୁକ୍ତି ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ମନ ଓ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଶିକ୍ଷଣକୁ ଦୃଢ଼ୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଅଭ୍ୟାସୀକରଣ ନା ମନେ ପକାଇବା ନା ତର୍ଜମା କରିବା ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପିଲାମାନେ? ଶିକ୍ଷଣକୁ ଦୃଢ଼ୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? କେଉଁଟିରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଅଭ୍ୟାସୀକରଣରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବ, କେଉଁ ଆବେଗ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? କେଉଁ ଆବେଗ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? କ୍ରୋଧ ନା ଭୟ ନା ହିର୍ଷା ନା କ୍ଲେଶ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି କ୍ଲେଶ ନା କ୍ଲେଶ ପିଲାମାନେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତ କ୍ରୋଧ ଦେଖାଯାଏ, ଭୟ ଦେଖାଯାଏ, ହିର୍ଷା ଦେଖାଯାଏ, ମନେ ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଲେଶ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟି କ୍ରୀଡ଼ା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଖେଳ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ନା କ୍ଳାନ୍ତିଦାୟକ ନା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ନା ସ୍ୱାଭାବିକ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି କ୍ଳାନ୍ତିଦାୟକ ପିଲାମାନେ। କ୍ଳାନ୍ତିଦାୟକ କ୍ରୀଡ଼ା ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଜ୍ଞାନ ଚିନ୍ତା ସ୍ମରଣ କଳ୍ପନା ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ତ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିର କେଉଁ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଜ୍ଞାନ ଚିନ୍ତା ସ୍ମରଣ କଳ୍ପନା ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କେଉଁ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ? ମାନସିକ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ ନା ସାମାଜିକ କୁହାଯାଏ ନା ଶାରୀରିକ କୁହାଯାଏ ନା ଆବେଗିକ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ ମାନସିକ ବିକାଶ ବୋଲି କହିଥାଉ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ତ ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଦକ୍ଷତା ସୀମିତ ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି ଦୁର୍ବଳ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ଦେଇଛି, ସିରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟାବର୍ତ୍ତିକ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଇଛି, ଡିରେ ଦେଇଛି ଅସଫଳତାକୁ ଭୀଷଣ ଭୟ କରନ୍ତି। ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଏଇଟା ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ
राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही पे केउटी क्रियाशील उपकरण नुहे तो भितर पे कौटा गोटे क्रियाशील उपकरण नुहे कौटा नुहे पे नाटकाभिनय ना ना विभिन्न स्थान परिदर्शन ना जंत्रपातिर व्यवहार ना रेडियो पे कौटा नुहे पे भितर कौटा गोटे क्रियाशील उपकरण नुहे मन रखिए रेडियो नुहे पे मन रखिए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा केउटी शिक्षा साधन सामग्रीर मुद्रित माध्यम नुहे तो भितर पे कौटा गोटे शिक्षा साधन सामग्रीर मुद्रित माध्यम नुहे पुस्तक ना कार्य पुस्तिका ना अभ्यास पुस्तिका ना वीडियो टेप पे कौटा राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी वीडियो टेप मन रखिए तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी यहाँ नुहे पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पे केउटी बेंजामिन एस ब्लूम पारदर्शिता शिक्षण पाई देइथिबा विचारधारा नुहे तो भितर पे कौटा गोटे बेंजामिन एस ब्लूम पारदर्शिता शिक्षण पाई देइथिबा एक विचारधारा नुहे कौटा नुहे पे ऑप्शन ए देछि सबु शिक्षार्थी पाठ्यक्रम प्रस्तुति ना शिक्षादान बेले बेले द्रुत हो मंथर शिक्षार्थी को अवहेला करे ना पाठदान प्रेरणादायक हेबो ना शिक्षार्थी को क्रियाशील आवश्यकता न थाए कौटा राइट आंसर कौटा हम पे मन रखिए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी शिक्षार्थी को क्रियाशील आवश्यकता न थाए यहाँ किंतु बेंजामिन एस ब्लूम पारदर्शित शिक्षण एक विचारधारा नुहे मन रखिए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा केउटी प्रयत्न प्रमाद मतवादर श्रेणी प्रयोग को सूचाऊ ना तो भितर पे कौटा गोटे प्रयत्न प्रमादर एक प्रयोग को सूचाऊ ना पे शिशुर शिक्षण लक्ष्य भित्तिक हम ना शिक्षण वस्तु को बारंबार अभ्यास करा ना शिक्षण पाई बहुविध चिंतन और अनुध्यान दरकार ना आवश्यक स्थल मुखस्थीकरण जरूरी थाए कौटा राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी पे शिक्षण पाई बहुविध चिंतन और अनुध्यान दरकार यहाँ किंतु प्रयत्न प्रमादर एक प्रयोग को सूचाऊ ना मन रखिए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही पे केउटी निरवच्छिन्न संव्यापक मूल्यांकन पाई परीक्षण पद्धति नुहे तो भितर पे कौटा गोटे निरवच्छिन्न संव्यापक मूल्यांकन एक परीक्षण पद्धति नुहे पे मौखिक ना लिखित ना साक्षात्कार ना कार्यभित्तिक पे कौटा नुहे पे मन रखिए साक्षात्कार नुहे पे राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शिक्षण प्रक्रिया रे शिक्षार्थीर आचरण में जो परीक्षा द्वारा जना पड़े सेटा कौन पे मनोवृत्ति परीक्षण ना कृति परीक्षण ना एकक परीक्षण ना अभियोग्यता परीक्षण पे कौटा राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी पे अभियोग्यता परीक्षण मन रखिए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। केउटी जंत्र चालित सामग्री नुहे तो भितर पे कौटा गोटे जंत्र चालित उपकरण नुहे बा सामग्री नुहे पे स्लाइड्स ना ऑडियो टेप ना पाठ्य खसड़ा ना वीडियो टेप पे कौटा गोटे जंत्र चालित सामग्री नुहे कौटा नुहे पे मन रखिए पाठ्य खसड़ा ना पाठ्य खसड़ा पे यहाँ नुहे राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कार्यभित्तिक पद्धति रे केउं व्यवस्थाटी थिले पिला माने सहजरे बुझी लक्ष्य हासिल रे एकाग्रता रक्षा करती गोटे कार्य स्वल्प संख्यक लक्ष्य आधारित होते ना दलगत आलोचनार व्यवस्था थिले ना शिक्षक शिक्षादान करुथिले ना पर्याप्त उपकरण व्यवहृत हेउथिले कौटा राइट आंसर हो पिला माने ऑप्शन नंबर ए गोटे कार्य स्वल्प संख्यक लक्ष्य आधारित होते मन रखिए तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। केउटी जैविक परिवर्तन नुहे तो भितर पे कौटा गोटे जैविक परिवर्तन नुहे पे ऑप्शन ए देछि सानरू बड़ हेबा ना वर्ज्यवस्तु त्याग करिबा ना खाद्य ग्रहण करिबा ना समवयस्क मानक सह मिलामेशा करिबा तो भितर पे कौटा गोटे जैविक परिवर्तन नुहे कौटा नुहे पे मन रखिए पे समवयस्क मानक सह मिलामेशा करिबा एटा किंतु जैविक परिवर्तन नुहे मन रखिए तो सानरू बड़ हेबा वर्ज्यवस्तु त्याग करिबा खाद्य ग्रहण करिबा एसबू हूँ पे जैविक परिवर्तन किंतु समवयस्क मानक सह मिलामेशा करिबा एटा किंतु जैविक परिवर्तन नुहे पे मन रखिए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पे विद्यालय जीवा पई
ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବା ପାଇଁ ଶିଶୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ, ଏହା ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କେଉଁ କାରଣ ସମ୍ପର୍କିତ? ମନସ୍ଥାପିତ ନା ଆବେଗିକ ନା ଶାରୀରିକ ନା ସାମାଜିକ? ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ମନସ୍ଥାପିତ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ କେତେ? ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି ପିଲାମାନେ ତାର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ କେତେ? କେତେ ପିଲାମାନେ? 90ରୁ 110 ନା 120ରୁ 140 ନା 80ରୁ 90 ନା 110ରୁ 120? ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ 120ରୁ 140। ଯେଉଁ ପିଲାର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ପରିମାଣ 120ରୁ 140 ଯଦି ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା ବୋଲି କହିଥାଉ। ମନେ ରଖିବେ। ତ 90ରୁ 110, 90ରୁ 110 ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା। ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ 80ରୁ 90 ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ। ଆଉ 110ରୁ 120 ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ପେଶୀୟ କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପେଶୀୟ କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ପିଲାମାନେ ଦୌଡ଼ିବା ନା ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ନା ଟାଇପ୍ କରି ଶିଖିବା ନା ପହଁରିବା? ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଟାଇପ୍ କରି ଶିଖିବା ଏଇଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ତ ଦୌଡ଼ିବା, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରିବା, ପହଁରିବା ଏସବୁ ହେଉଛି ପେଶୀୟ କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଚକ୍ଷୁ ନିକଟକୁ ହାତ ଗଲେ ଏହା ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? ପିଲାମାନେ ସାପେକ୍ଷିକ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ ନା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ନା ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ନା ଅନୁବନ୍ଧ? ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ସମ୍ପର୍କ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ ଏହା କେଉଁ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ? ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ ତ ଏହା କେଉଁ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ? ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ନା ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ନା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ନା ମାଧ୍ୟମିକ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣରେ ପାରଦର୍ଶିତା ହାସଲ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଉପାଦାନ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣରେ ପାରଦର୍ଶିତା ହାସଲ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଉପାଦାନ? ପିଲାମାନେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବୁଦ୍ଧି ନା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ସମୟ ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ? ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜ୍ଞାନ ବିକଶିତ ହୁଏ? କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜ୍ଞାନ ବିକଶିତ ହୁଏ? ପିଲା କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ପିଲାମାନେ ଧାରାବାହିକ ନା ଜୈବିକ ନା ଶୈକ୍ଷିକ ନା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ? ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ। ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜ୍ଞାନ ବିକଶିତ ହୁଏ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁ ସମୟକୁ ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ? ପିଲାମାନେ କେଉଁ ସମୟକୁ ଆମେ କହିବା ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିବା? 40ରୁ 60 ବର୍ଷକୁ ନା 6ରୁ 12 ବର୍ଷକୁ ନା 18ରୁ 40 ବର୍ଷକୁ ନା 60 ବର୍ଷରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ପିଲାମାନେ 18ରୁ 40 ବର୍ଷ। ମନେ ରଖିବେ ସମୟକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ 40ରୁ 60 ବର୍ଷକୁ 40ରୁ 60 ବର୍ଷକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିବା। ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିବା। ଆଉ 18ରୁ 40 ବର୍ଷକୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା। ଆଉ 6 ବର୍ଷରୁ 12 ବର୍ଷ 6ରୁ 12 ବର୍ଷକୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କହିବା। ମନେ ରଖିବେ। ମନେ ରଖିବେ ଆଉ 60 ବର୍ଷରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ଆମେ କହିବା ପିଲାମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିବା। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିବା। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଏକ ଆବେଗ ଅଟେ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆବେଗ ଅଟେ? ପିଲାମାନେ ଆନନ୍ଦ ନା କସରତ ନା ପରୀକ୍ଷଣ ନା ଖେଳ? ପିଲାମାନେ ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆବେଗ ଅଟେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ପିଲାମାନେ ଆନନ୍ଦ ନା ଆନନ୍ଦ? ପିଲାମାନେ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ଗୋଟେ
ଆବେଗ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶିଶୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ? କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶିଶୁଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ? 2ରୁ 3 ବର୍ଷ, ନା 3ରୁ 4 ବର୍ଷ, ନା 2ରୁ 4 ବର୍ଷ, ନା 3ରୁ 5 ବର୍ଷ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ 2ରୁ 4 ବର୍ଷ। ମନେ ରଖିବେ 2ରୁ 4 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶିଶୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଖେଳ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ନୀତି ନିୟମ ନ ମାନି କେତେକ ସ୍ଥିର କରିଥିବା ନୀତି ନିୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ କରିଥାଏ, ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ କିଏ କହିଥିଲେ? ହରଲକ୍, ନା ପିଆଜେ, ନା ବେଟେଲହେମ୍, ନା ପାଭଲୋଭ? ପିଲାମାନେ କିଏ କହିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ବେଟେଲହେମ୍ କହିଥିଲେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିପାରିବା, ବହୁଦିନ ମନେ ରଖିପାରିବା ଏବଂ ପୂର୍ବ ପଠିତ ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ଚିହ୍ନିବା, ଏସବୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଏ? ପିଲାମାନେ ବିସ୍ମରଣ କୁହାଯାଏ, ନା ସ୍ମରଣ କୁହାଯାଏ, ନା ଅଭିଜ୍ଞତା କୁହାଯାଏ, ନା ଅନୁଭବ କୁହାଯାଏ? ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ ସ୍ମରଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ଉଭୟ ଶିଶୁକୁ ଏକା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି? କେଉଁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ଉଭୟ ଶିଶୁକୁ ଏକା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି? ଫ୍ରାଙ୍କ, ନା ହରଲକ୍, ନା ଗାଲ୍ଟନ, ନା ଗେସେଲ୍? ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଗେସେଲ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଗେସେଲ୍ ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଶିଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଦରକାର। ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି, ନା ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ, ନା ଅନୁବନ୍ଧ, ନା ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ? ଶିଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଦରକାର। ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଦୌଡ଼ିବା, ପହଁରିବା, ଲେଖିବା, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ବିକାଶ ସାଧିତ ହୁଏ? ପିଲାମାନେ ସାମାଜିକ, ନା ପେଶୀୟ, ନା ଆବେଗିକ, ନା ମାନସିକ? ପିଲାମାନେ ଦୌଡ଼ିବା, ପହଁରିବା, ଲେଖିବା, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର କୌଶଳ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପେଶୀୟ କୌଶଳ। ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ପେଶୀୟ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଧାରଣା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ? କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଧାରଣା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ? ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷଣରେ, ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ, ନା ମୁଖସ୍ଥୀକରଣରେ, ନା ଅର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିକ୍ଷଣରେ? ମନେ ରଖିବେ ମୁଖସ୍ଥୀକରଣରେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ, ମୁଖସ୍ଥୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଧାରଣା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ସରସ, ସୁନ୍ଦର ଓ ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ? ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ସରସ, ସୁନ୍ଦର ଓ ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ? ସୂଚନା, ନା ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା, ନା ଉପକରଣ, ନା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମ୍ପର୍କ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଉପକରଣର ଆବଶ୍ୟକ ବେଶୀ ପଡ଼ିଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ହେଲେ ତ ଉପକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ବିଶ୍ଳେଷଣ ଠିକ୍ ବିପରୀତ କାର୍ଯ୍ୟଟି କ'ଣ ହେବ? ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଠିକ୍ ବିପରୀତ କାର୍ଯ୍ୟଟି କ'ଣ ହେବ? ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ, ନା ଜ୍ଞାନ, ନା ବୋଧ? ତ ବିଶ୍ଳେଷଣର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ। ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁ ସାଧନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ୟବହାରର ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ? କେଉଁ ସାଧନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ୟବହାରର ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ? ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମାପକ, ନା ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା, ନା ଘଟଣାବଳୀ ବିବରଣୀ, ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଫର୍ଦ୍ଦ? ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ? ପିଲାମାନେ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ? ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ, ନା ଏକକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ, ନା
କ୍ରମୋନ୍ନତି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ନା ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ତାକୁ ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ସମାୟନ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ନୁହେଁ ମନେ ରଖିବେ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ଏ ଭିତରୁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ ପାଠନୀତି କ୍ରମିକ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ନା ନୈଦାନିକ ନା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ମନେ ରଖିବେ ନୈଦାନିକ ପିଲାମାନେ ନୈଦାନିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। କେଉଁଟି ମନୋଭାବ ନୁହେଁ ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମନର ଭାବ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ଜାନ୍ତବ ନା ମାନସିକ ନା ସାମାଜିକ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ନୁହେଁ ମନେ ରଖିବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ସାଧାରଣ ସହପାଠୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସାମାଜିକ ଆବେଗିକ ବା ଶୈକ୍ଷିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପୃଥକ ତାକୁ କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ସାଧାରଣ ସହପାଠୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସାମାଜିକ ଆବେଗିକ ବା ଶୈକ୍ଷିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୁହାଯାଏ ନା ମଧୁର ଗତିର ଶିଖୁଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୁହାଯାଏ ନା ସାଧାରଣ ଗତିରେ ଶିଖୁଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୁହାଯାଏ ନା କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଶିଖୁଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖିବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧାଙ୍କ କେତେ କେତେ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧାଙ୍କ କେତେ କେତେ ହେବ ମନେ ରଖିବେ 110ରୁ 120 ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କ୍ଷମତା ଅଟେ ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଟେ ପିଲାମାନେ ପାବାର ଅଟେ ବିଚାରଧାରାର ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ ନା ଲକ୍ଷ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ମନେ ରଖିବେ ତ ଏସବୁ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଟେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କିଏ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅଟେ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କିଏ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅଟେ କିଏ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷକ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ନା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉପରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ ତ ଏହାର ଆନ୍ସର କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ପିଲାମାନେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାରେ କାହାର ବିକାଶ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ତ ଏହାର ଆନ୍ସର କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ।